வருகவே வணங்கியே வரவேற்போம். வருகவே செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம். வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம். இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம். அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம். முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம். வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே கவிச்சரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம். 8 தொகை சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழில் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம். சங்க தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம். அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம். சாலிதனிதா பதா பாம பம ககம பசனிதனிதா பத பம பம கரி. வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே வருகவே வருகவே. Pasa la juca si no lo gola con esa. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum. Tú quieres jugar, pásame los 20. Tú quieres jugar, pásame los 20. Tú quieres jugar, pásame los 20. Si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo. ¿Qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te vamos con problemas. Tiene chingos, tiene chingos. Skip it, tiene pum 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 pum, tiene pum 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 pum, tiene chingos, tiene chingos. Skip it, tiene pum 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 pum.
Oh, 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 oh. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Don't quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, baby, baby. Thought you'd always be mine, mine. Baby, baby, baby. Oh, like baby, baby, baby. No, like baby, baby, baby. Oh, thought you'd always be mine, mine. When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, Baby, baby, oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine, yeah, 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 I'm on God, yeah, 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 now I'm on God, yeah, 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 now I'm on gone, 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 I'm gone. அனைவருக்கும் வணக்கம். தோட்டத்திலே வனம் பூத்து குலுங்குது. பார்த்ததுமே சின்ன தேடி பாட்டு பாடுது. பசுமையான புல்லை தேடி மாடு மேயுது. பக்கத்திலே கன்றுக்குட்டி துள்ளி ஓடுது. உயரமான மரத்தினிலே பழம் தொங்குது. பச்சை கிளி பறந்து வந்து கொத்த பார்க்குது. அழகு தோட்டம் பார்க்கும் போதே நம்மை இழுக்குது. ஆட்டமாடி பாட்டு பாட ஆசை பொங்குது, ஆசை பொங்குது. நன்றி. Happy evening to all. Healthy food, healthy food. Who are you? I am the one that is good for you. I make you grow tall and strong and give you energy all day long. Junk food, junk food. Who
கதை. நன்றி. Happy Evening to all. Shake them, just like this. Shake them, just like this. And roll your hands. Wiggle them, just like this. Wiggle them, just like this. And roll your hands. Clap them, just like this. Clap them, just like this. And roll your hands. Wave them, just like this. Wave them, just like this. And roll your hands. Shake them, just like this. Wiggle them, just like this. Clap them, just like this. Wave them, just like this. And roll your hands. Thank you. மழை துளி பெருத்தது எனக்குள்ளே குளித்தது நினைத்தது பழுத்தது குடை கண்டு குளிர்த்தது வானம் முத்துக்கள் பின்னி வாழ்வதென்றது காதல் வென்றது நேசம் வந்தது ஆழமில்லை சேர்த்தெடுக்க நூலுமில்லை கோர்த்தெடுக்க நீ என்ற போது என்னோடு ஆடு எது நிஜம் இளமை ஜெயிக்கும் தகிடஜம் தகிட தப்பஜம் இளையவன் கனவு பலிக்கும் தகிடஜம் தகிட தப்பஜம் திசைகளிட்டு முரசு கொட்டும் வெற்றி திலகம் உன்னைத்தானே 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 நமக்கு கொடுத்த டைம் முடிய போகுது. இதோட முடிச்சுக்கலாமா? கடைசியா ஒரு பழைய பாட்டோட முடிச்சுக்கலாமா? அன்று வந்ததும்
ரசிக்கும் இந்த உலகம் உச்சிக்கு வந்து உரைக்கும் போது திட்டி தீர்க்கும். அந்த சூரிய பயணத்திற்கு இரு பக்கம் உண்டு எனில் அன்றாட மனிதனின் வாழ்வில் ஏன் இரு பக்கம் இருக்காது? ஆர்வம் தரும் அலைபேசியும் உண்டு, அழிவை தரும் அலைபேசியும் உண்டு. இனிமையான இணையமும் உண்டு, இழிவான இணையமும் உண்டு. உடலை ஊக்கப்படுத்தும் உணவும் உண்டு, உடலை உருக்குலைக்கும் உணவும் உண்டு. இதனை பற்றி பேச வருகிறார்கள் எமது பள்ளி தோழமைகள். அலைபேசினா மொபைல் தானே? அட ஆமாண்டா, நான் தினமும் அதில் விளையாடுவேண்டா. ஆமா, அதுக்கு தானே எங்க அம்மா தம்மு தம்மு கும்மு கும்முன்னு அடிச்சாங்க. சரி வா, அதை பத்தி என்னன்னா பேச போறாங்கன்ட்டு பாப்போம். அலைபேசி மனித உறவுகளை பலப்படுத்தும் மற்றும் பலவீனப்படுத்தும் என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார்கள் எமது சகோதரர்கள். அலைபேசி மனித உறவுகளை பலவீனப்படுத்தும். எதற்கும் வருந்துவதும் இல்லை, எதற்கும் மகிழ்வதும் இல்லை. பசியா, தூக்கமா, இடமே இல்லை. இது ஏதோ சித்த நிலை அல்ல, அலைபேசி நமக்கு தந்த பித்த நிலை. அன்னையின் முகம் மாலை பதியும் முன்னே ஆண்ட்ராய்டு அறிமுகமாகிறது இந்த பச்சில குழந்தைகளுக்கு. செல்ல பாட்டியின் கதைகளுக்கு கள்ள பூட்டை போட்டது இந்த அலைபேசி. செல்லெனும் சிறையில் சிக்கிக் கொண்ட குழந்தைகளின் விளையாடும் பொழுதுகள் முற்றிலுமாக களவாடப்படுகின்றன. நேரத்தை மிச்சப்படுத்த உருவாக்கப்பட்ட செயலிகளால் இன்று பகலில் உழைப்பு போனது, இரவில் உறக்கம் போனது. மனிதர்களை தனிமைப்படுத்துவதில் இந்த அலைபேசியும் கொரோனாவும் ஒன்று. பல்லை தேய்க்க மறந்து இன்று செல்லை தேய்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நேரம் காலமின்றி வரும் அழைப்புகளும் குறுஞ்செய்திகளும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதில்லை, மாறாக அச்சப்படுத்துகின்றன. உடன் இருக்கும் உறவுகளை துச்சப்படுத்துகின்றன. கை கருவியாய் இருக்க வேண்டிய கைபேசி இன்று நம்மை கை பொம்மைகளாய் இயக்கி வருகின்றன. மனித உறவுகளை மட்டுமின்றி மனித உணர்வுகளையும் பலவீனப்படுத்தும் இந்த அலைபேசி என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். அலைபேசி மனித உறவுகளை பலப்படுத்தும். காசி நகரில் பேசும் புலவரின் உரையை காஞ்சியில் கேட்க ஓர் கருவி செய்வோம் என்ற பாரதியின் கனவை நனவாக்கி உள்ளது இந்த அலைபேசியின் கண்டுபிடிப்பு. அமெரிக்காவில் வசிக்கும் மகனை அமிஞ்சி கரையில் இருக்கும் பெற்றோருடன் இணைக்கும் இந்த அலைபேசி உறவுகளை பலப்படுத்த தானே செய்கிறது. தமிழை, தமிழ் இனத்தை, தமிழகத்தை அழிக்க நினைக்கும் அந்நிய சக்திக்கு எதிராக அலைபேசி தீப்பெட்டியில் உரசி கிழிக்கும் ஒற்றை குறுஞ்செய்தி போதும் ஒட்டுமொத்த நாடே ஒன்றாகும். அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு அடங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டாய் மாறியதை யாராலும் மறந்திருக்க முடியாது. வீட்டில் உள்ள அம்மாக்களையும் பாட்டிகளையும் தூரமாக்குகிறது இந்த அலைபேசி என குற்றச்சாட்டு. சரி, வீடு இருக்கிறது, வீட்டில் பாட்டி இருக்கிறாரா, இல்லை அம்மாதான் இருக்கிறாரா? எல்லாரும் கிடுகிடுவென ஏறிக்கொண்டிருக்கும் விலைவாசியை எட்டி பிடிக்கும் முயற்சியில் தானே இன்று அம்மாக்களும் அப்பாக்களும், ஏன் அண்ணன்களும் அக்காக்களும் கூட ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். அனைத்து அசௌகரியங்களையும் சௌகரியமாக்கும் இந்த அலைபேசி செயலிகள் மனித உறவுகளை மட்டுமின்றி மனித உணர்வுகளையும் பலப்படுத்தி கொண்டுதான் உள்ளது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை பதிவு செய்யும் இந்த அலைபேசி மனித உறவுகளை பலப்படுத்துகிறது என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நேற்று நான் எங்க அப்பாட்ட பீஸாண்டா கேட்டேன். அதுக்கு எங்க அப்பா அடி அடின்னு அடிச்சுட்டாங்கடா. ஆமா, துரித உணவு கேட்டா அடிக்காம கொஞ்சம் செய்வாங்க. துரித உணவு அன்றாட வாழ்வில் சுவையே மற்றும் சுமையே என்ற பேச வருகிறார்கள் எமது சகோதரர்கள். துரித உணவுகள் நம் வாழ்வில் சுவை. செல்லடி பேசியில் 1 மணி யோசை 6 மணி ஆகிவிட்டது, பசிக்கவில்லையா? விரல் நுனியில் 1 முறை தட்டுங்கள். உங்கள் விருப்பமான உணவை வீடு தேடி விநியோகம் செய்வோம் என்ற குறுஞ்செய்தியிலிருந்து துவங்குகிறது துரித உணவின் மீதான மோகம்.
இந்த பரப்பு தான் நல்ல ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது, இதையும் மறுக்க முடியாது. நிலையற்ற இம்மனித வாழ்வில் சிறு சிறு சுவைகளை மனம் நாடுவதும் இயல்புதானே. கடிகார முல்லை விட கடுமையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். நம் சமையல் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி நாம் விரும்பும் உணவை உடனே தருவது துரித உணவு. குடும்பத்துக்காக, குழந்தைகளுக்காக, வீட்டுக்காக, வேலைக்காக என உழைத்து கொண்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த துரித உணவு தரும் மகிழ்ச்சியும் உழைப்பும் களைப்பும் எதற்காக? இந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்குத்தானே. இம்மா துண்டு வயிற்று வச்சுக்கிட்டு அதை சாப்பிடாத இதை சாப்பிடாதன்னு சொன்னா கஷ்டமா தான் இருக்கு. 7 நாட்களில் நமக்கு அதிகம் பிடித்தனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை, பாட வேலைகளில் அதிகம் பிடித்தது பீட்டி வகுப்பு. இப்படி நம்மை சுற்றி பல நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நமக்கு பிடித்த விஷயங்கள் குறைவுதானே. அந்த வரிசையில் வரும் இந்த துரித உணவுகள் நம் வாழ்வில் சுவைய என கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். துரித உணவு அன்றாட வாழ்வில் சுமை. சுண்டல், வேர்க்கடலை, வத்தக்கறி, வடுமாங்காய், நீர் மோர், இளநீர், உப்பு கண்டோ, கடலை மிட்டாய், கமர்கட்டு, சுண்டகஞ்சி இதெல்லாம் டூப்பே. பீஸா தான் டாப்பே. இதெல்லாம் டூப்பே, பீஸா தான் டாப்பே வாழ்றாங்க இந்த காலத்து மக்கள். கூட்டாஞ்சோறு சமைத்த குழந்தைகள் அன்று கூட்டில் இருந்தபடி ஆர்டர் போட்டு ஜொமேட்டோ உணவிற்காக காத்திருக்கும் நிலை என்று சிக்கிவிடாதீர்கள். வளரும் இளம் தலைமுறையினரே அதிகமாக பாதிக்கப்பட போவது நீங்கள்தான். நாக்கை அடக்க மறுத்து யாக்கை இழந்தவர்கள் பல பேர். வாழை இலை கழுவி வகை வகையை உணவிட்டு காய்கள் மடக்கி கட்டாந்தரியில் அமர்ந்து கட்டுடை மேனி கொண்ட கண்ணியராய் காளையராய் பலம் வந்த மரபு நம்மரபு. ஆனால் இன்றைய உண்மை நிலை வழிநெடுங்கிலும் காண்பது எல்லாம் வாய்க்குள் போட வேண்டியது, பிறகு வயிற்று தீயை அணைக்க சொல்லி வைத்தியரிடம் வர வேண்டியது. எச்சரிக்கையோடு இருங்கள். இன்றைய உணவு குழாய்களில் செலுத்தப்படுகிற துரித உணவே உங்கள் இரத்த குழாய்களை அடைக்கிறது. அளவற்ற இனிப்பு சுவையின் மோகம்தான் உடல் எடையை அதிகரிக்கிறது. பெற்றோர்களே, குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்கள், தோசையின் உருமாற்றம் தான் பீட்சா. 2 ரூபாய் ரொட்டி, அதற்கு இடையிடையே தேவையற்றதை தேக்கி கொடுப்பதுதான் பர்கர். ஆவியில் வேக வைக்கும் இடியாப்பங்களை மறக்க வைத்தது அண்டை நாட்டு உணவான நூடுல்ஸ் என்று சொல்லுங்கள். பசி இருக்கும் வயிற்றுக்கு பக்குவமாய் உணவிடுங்கள். உண்ட வயிறே உங்களை வாழ்த்தும். துரித உணவு புதிய வரவு என்று விரும்பி விலை கொடுத்து வாங்கி உண்டால் விலை போவது நமது உயிர். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் துரித உணவு சுமைதான் என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். அடுத்து என்ன தலைப்புடா பேச போறாங்க? இணைய உலகத்தால் நாம் மன்னர்களானோம் மற்றும் அடிமைகளானோம் என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார்கள் எமது சகோதரிகள். இதனால் நாம் அடிமைகள் தானே ஆகணும். இயற்கை தந்த உலகில் செயற்கையாக வந்தவரை இந்த இணையம் இக்கால மனதில் உண்டாக்கியது ஒரு அலை. இதில் சிக்கிவிட்ட மனிதர்களோ இன்று ஒரு சிலை. காலை வணக்கம் முதல் இரவு வணக்கம் வரை இணையத்தில் எழுந்து இணையத்தில் உறங்கி வரும் நாம் இணையத்திற்கு அடிமைகள் தானே ஆகிவிட்டோம். இணையத்தில் இணைந்து இதயத்தில் அருந்து விட்ட உறவுகள் எத்தனை, முகநூலில் மூழ்கி முகவரிகளை தொலைத்து விட்ட முகங்கள் எத்தனை, கண்ணாமூச்சி, பச்சை குதிரை என ஆடி ஓடிய குழந்தைகளை வீரல் நுனியில் வீடியோ கேம் மூலம் மூளையில் முடக்கிவிட்டது இந்த இணையம். அவர்கள் மூளையை சிதைத்து விட்டது இந்த இணையம். பள்ளி விடுமுறையில் தாத்தா பாட்டி வீட்டில் பாடி ஆடிய பரவசத்தை பழங்கதையாக்கிவிட்டது இந்த இணையம். ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட், இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் என பிறர் பொழுதுபோக்குகளில் தனது பொழுதினை தொலைத்து கொண்டிருக்கும் நாம் இணையத்திற்கு அடிமைகள் தானே ஆகிவிட்டோம். வதைக்கும் வன்முறை காட்சிகளையும் சித்தத்தை சிதைக்கும் சீர்கேடுகளையும் சிறுவர்களின் விழிகளுக்கும் விருந்தாக்கியது இந்த இணையம். இன்றைய தலைமுறையினரை இணையம் அடிமையாக்கிவிட்டது என கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். இணையத்தால் நாம் மன்னர்களானோம். குயிலிடம் சென்று மனிதன் கூறினான், குயிலே, நீ மட்டும் கருப்பாக இல்லை என்றால் எங்க போயிருப்பாய். கடலிடம் சென்று மனிதன் கூறினான், கடலே,
உப்பு மட்டும் உன்னிடம் இல்லை என்றால் நீ எங்கோ போயிருப்பாய் என்று. மலரிடம் சென்று மனிதன் கூறினான், மலரே முள் மட்டும் உன்னிடம் இல்லை என்றால் நீ எங்கோ போயிருப்பாய் என்று. குயில், கடல், மலர் எல்லாரும் சேர்ந்து மனிதனிடம் கூறியது, மனிதனே இந்த குறை சொல்லும் குணம் மட்டும் உன்னிடம் இல்லை என்றால் நீ எங்கோ போயிருப்பாய் என்று. இந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் இங்கிருக்கும் எங்களின் இனிய நண்பர்கள். தன் வழி தனி வழி என்பது போய் இனியம் வழி இணைய வழி என ஆகிவிட்டது. சுற்றும் உலகம் சுருங்கி சுருங்கி சுண்டலியானது. விரிந்து பறந்த இந்த உலகம் விரல்கள் அடியில் விசை பலகையாகிவிட்டது. வில்லேஜ் ஃபுட் ஃபேக்டரி என்ற தனது யூடியூப் சேனல் மூலம் டைமண்ட் பட்டனை தட்டி சென்ற முதல் தமிழன் ஒரு 70 வயது முதியவர். எங்கோ மூலையில் இருந்த முதியவரை முன்னிலையில் கொண்டு வந்தது இந்த இணையம். இந்த இணையதளத்தால் நாம் மன்னர்கள் தானே ஆகிவிட்டோம். ஆந்திராவில் ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் வசிக்கும் மஸ்தான் அம்மா என்ற 90 வயது பாட்டி இந்த இணைய வெளியால் தனது விருந்துகளால் பல விருதுகளை வென்றெடுத்துள்ளார். தேடுங்கள், கண்டடைவீர்கள் கடவுளின் வாசகம். அந்த வாசகத்தை வாழ்க்கையில் நிகழ்த்தியது கூகுள் என்றால் மறக்க முடியுமா? குக் கிராமங்களுக்கு கூகுளை கொடுத்தது அந்த இணையவெளி. அந்த கூகுளுக்கு சுந்தர் பிச்சை என்ற தமிழனை கொடுத்தது இந்த தமிழ்நாடு. சமைப்பதும் வீட்டை பராமரிப்பதும் பெண்ணடிமைத்தனம் என்பது மாறி தனது சமையல் திறமையும் வீட்டை பராமரிப்பையும் முதலாக வைத்து லட்சக்கணக்கில் பொருளீட்டும் இல்லத்தரசிகளுக்கு இந்த இணையவெளி ஒரு வரம் தானே. அன்று பொழுது போகாமல் வீதிக்கு வீதி நாம் பேசிய வெட்டி பேச்சுகள் எல்லாம் இன்று இந்த இணையவெளியில் வெற்றி பேச்சுகளாய் மாறி வருகிறது. மனிதனை பல முக மன்னர்களாக மாற்றுகிறது. இந்த இணையவெளியால் நாம் மன்னர்கள் தானே ஆகிவிட்டோம் என்பதில் மாற்று கருத்தே இல்லை என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். முரணான கருத்துக்களை முரசு போல் முறையாக எடுத்துரைத்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு எங்களின் நன்றி. நன்றி, வணக்கம்.
இருக்கு. Right. Nate. Yoi. Kamade. Start the right. It's. Hit. Sit. Cook. Rook. It's. It's. Hoop. Ship. It's. Hit. Sit. Sit. Cook. Rook. It's. Hit. Sit. Sit. Cook. Rook. It's. It's. Hoop. Ship. It's. Hit. Sit. It's. Hit. Sit. Cook. Rook. It's. It's. Hoop. Ship. It's. Hit. Sit. Sit. Cook. Rook. It's. It's. Hoop. Ship. Nate. Right. Yoi. Made. It's. Hit. Sit. Cook. Rook. It's. It's. Hoop. Ship. It's. Hit. Sit. Sit. Cook. It's. It's. Hoop. Ship. Nate. இன்னும் என்ன தோழா எத்தனையோ நாளா நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே. நம்ப முடியாதா நம்மால் முடியாதா நாளை வெல்லும் நாளை செய்வோமே. யாரும் இல்லை தடை போட உன்னை மெல்ல எடை போட நம்பிக்கையில் நடை போட சம்மதமே. என்ன இல்லை உன்னோடு ஏக்கம் என்ன கண்ணோடு வெற்றி என்றும் வலியோடு பிறந்திடுமே. வந்தால் அலையாய் வருவோம், வீழ்ந்தால் விதையாய் விழுவோம், மீண்டும் மீண்டும் எழுவோம், எழுவோம், இன்னும் இருக, உள்ளே உயிரும் உருக, இளமை மழையே வருக, எழுக. இன்னும் என்ன தோழா எத்தனையோ நாளா நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே. நம்ப முடியாதா நம்மால் முடியாதா
தலைமுறைகள் 100 கடந்தாலும் தந்த வீரங்கள் மறக்குமா? ஒரே மனம் ஒரே குணம் ஒரே தடம் எதிர்காலத்தில் அதே பலம் அதே திடம் அகம்புறம் நம் தேகத்தில் கழுத்தோடும் ஒரு ஆயுதத்தை தினம் களங்களில் சுமக்கிறோம். எழுத்தோடும் ஒரு ஆயுதத்தை எங்கள் மொழியில் சுவைக்கிறோம். பனிமூட்டம் வந்து படிந்தென்ன சுடும் பகலவன் மறையுமா? அந்த பகை மூட்டம் வந்து பணியாமல் எங்கள் இருவிழி உறங்குமா? இதோ இதோ இணைந்ததோ இடம் இடம் நம் கையோடு அதோ அதோ தெரிந்ததோ இடம் இடம் நம் கண்ணோடு யாரும் இல்லை நடை போட உன்னை வெல்ல எடை போட நம்பிக்கையில் நடை போட சம்மதமே. என்ன இல்லை உன்னோடு ஏக்கம் என்ன கண்ணோடு வெற்றி என்றும் வலியோடு பிறந்திடுமே. தலையாய் வருவோம் வீழ்ந்தால் விதையாய்
Welcome to the jungle. அப்பனே முருகா, ஞான பண்டிதா, கதிர்வேலா, செந்தூர்வாள் செல்வ குமரா, இந்த பரமனின் புகழ் பாரெல்லாம் பரவ அருள் புரியும் அப்பனே, அருள் புரியும். ஐயப்பா சாமியை பார்த்து முருகா முருகான்னு உருகி உருகி கும்பிட்டு இருக்கான் பாரு. என்னடா சொன்ன? ரெட் மூக் மண்டையா? இல்ல பாஸ். என்ன நொல்ல பாஸ்? பாஸ், இவரு முருகன் இல்ல, ஐயப்பன்னு சொன்னேன். ஐயோ ஐயோ, ரெட் மூக் மண்டைய கண்டுபிடிச்சிட்டானே. ஓ, பார்க்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்கல்ல, அதான் அடையாளம் தெரியல. முருகனுக்கும் ஐயப்பனுக்கும் அடையாளம் தெரியல, சரி. மயிலுக்கும் புலிக்கும் கூட அடையாளம் தெரியல. தப்பா சொல்லிட்டு சமாளிக்கிறத பாரு. என்ன முணுமுணுப்பு? ஐயோ, கண்டுபிடிச்சிட்டான் போல இருக்கே. ஹிஹி, நத்திங் பாஸ். நீங்க கிரேட்னு சொன்னேன். ரொம்ப புகழதப்பா, கூச்சமா இருக்கு. சரி சரி, வா பொழப்ப பார்ப்போம். குழப்பமா இருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில தெளிவு கிடைக்கும். வாங்க அண்ணே, வாங்க வந்து ஜோசியம் பாருங்க. அண்ணே, என்னதான் கூப்பிட்டியா? ஆமா ஆமா. நசமா நீ என்னதான் கூப்பிட்டியா? அட ஆமா அண்ணே. சரிப்பா தம்பி, சொல்லு. உனக்கு ஜோசியம் பார்க்கணுமா, இல்ல உங்க வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பார்க்கணுமா,
இல்ல உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு பார்க்கணுமா? சொல்லுங்க. அது சும்மா கூச்சப்படாம சொல்லுங்க தம்பி. சரி விடுங்க, நான் உங்களுக்கே பாக்குறேன். இவனை பார்த்தா ஜோசிய பார்க்க வந்த மாதிரியே தெரியலையே. டேய் பச்சை, காலையிலேயே பொழப்ப கெடுக்காத, கஷ்டமா இருக்காங்க. வாய மூடு. பேரும் வயசு சொல்லுங்க. என் அம்மா வச்ச பேரு சந்திரன், என் அப்பா வச்ச பேரு இந்திரன், என்ன செல்லமா கூப்பிடுறது எந்திரன். ஆனா என் உண்மையான பேரு குபேரன். இவன் ஒரு பேர் சொன்னாலே ஒழுங்கா பார்க்க மாட்டான், இதுல 9 பேரு. டேய் பச்சை. சாரி பாஸ். ஏயா ஒரு மனுஷனுக்கு இத்தனை பேரா வைப்பாங்க? சரி சரி வயச சொல்லு. என் ஸ்கூல் சர்டிபிகேட்ல 22, ஜாதகத்துல 24, ஆதார் கார்டுல 26, ஆனா என் பர்த் சர்டிபிகேட்ல 28. அப்போ உண்மையான வயசு 28. எஸ் எஸ். குபேரங்கிற பேருக்கு கும்முன்னு ஒரு சீட் எடுத்து போடு என் கிளிராசா. இது நல்ல சீட்டா? ஐயோ ஐயோ, திருவோடு வந்திருக்கே. இது சொன்னா காசு தர மாட்டானே. சரி சமாளிப்போம். தம்பி சொல்லுங்கண்ணே. தம்பி, உள்ள நிறைய அன்பு, உதவணுங்கிற பண்பு. நீ இருந்தா எல்லாருக்கும் ஒரு தெம்பு, யாருகிட்டயும் வச்சுக்காதீங்க வம்பு. உருட்டு உருட்டு. மாட்டுக்கிருக்கு கொம்பு, மாநாடு நடிச்சது சிம்பு, ஜூஸ் குடிச்சா வரும் தெம்பு. எங்களுக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பேச தெரியும். என்ன சார், டிஆர் படத்துக்கு வசனம் எழுத போறீங்களா? இவனை விட இவன் நல்லா பேசுறானே. பல்லே பல்லே. தம்பி, நீ பிறந்தது மாட மாளிகையில, வளர்ந்தது வசந்த மாளிகையில. படுத்தா பாதை அடிக்கும், நின்னா கூரை அடிக்கும், குனிஞ்சா முதுகெலும்பு அடிக்கும். ஓஹோ சூப்பர். தம்பி, உனக்கு அரசாங்க உத்தியோகம் கன்ஃபார்ம் உண்டு. நெஞ்சில துணிவோடும் மனசுல தெளிவோடும் இருந்தா நீ போற காரியம் கண்டிப்பா கை கூடும். ஓஹோ, அப்ப நான் வந்த காரியம் கை கூடும். இந்த டீல் எனக்கு பிடிச்சிருக்கே. பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருக்கா? சூப்பர் தம்பி. இப்ப காசு எடுங்க. காசா? நான் எப்ப காசு தரேன்னு சொன்னேன்? பாக்கெட்ல 10 பைசா இல்ல. நானே பசிக்குது ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்க வந்தா என்ன கூப்பிட்டு ஜோசியம் பார்த்தது நீங்க. என்னது, பாக்கெட்ல 10 பைசா இல்லையா? ஏய், இத முன்னாடியே சொல்ல மாட்டியா நீ? இப்படி உட்காரச்சு புடவை எடுத்துட்டு இருக்க. யாரு? நானே பசிக்குது வடை வாங்கி தருவியான்னு கேட்க வந்தா பிறந்தது மாட மாளிகைன்னோ வளர்ந்தது வசந்த மாளிகைன்னோ சொல்லி சும்மா கடுப்பேறினது நீ. போயா. யாரு இவன் வடை வாங்கி தருவானா? அட யாரையா இவன்? 4 நெல்லு 3 கடலை இத வாங்கி தரவே மூக்கால அழுவான். யாருகிட்ட? டேய் வளைஞ்ச மூக்கு. சாரி பாஸ். டேய், நீனு போகலையா? என் முன்னாடியே நிக்காத, ஒழுங்கா ஓடிடு. சா, ஒரு பிச்சைக்காரனு கூட தெரியாம உட்காரச்சு ஜோசியம் பார்த்திருக்கேனே. வெரி பேட். உனக்கு புளிக்கும் மயிலுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாது. நீ எங்க யாரு ஜோசிய பார்க்க வந்தான்னு கண்டுபிடிக்க போற? என்ன சொன்ன? நீங்க ரொம்ப பாவம்னு சொன்னேன் பாஸ். உனக்கு என்ன, சம்பாதிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? முதல்ல வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு தெரியுமா? எனக்கா? ஆமா. ஓ தெரியுமே. சொல்லு. காலையில எந்திரிச்சா காஃபி, எந்திரிக்கலனா பால். வெரி சிம்பிள். டேய், ஸ்பீடு பிரேக் மாட்டயா? கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு. நீ வேற ஏதாச்சும் சொல்லி கட்டு பெத்தாத. அப்படியே ஆகட்டும் பாஸ். பரமு. அடடே, வாடா சோமு, எப்படி இருக்க? ஏதோ இருக்கேன்டா. ஏன்டா சலிச்சுக்கிறா? இன்னும் ஒரு பக்கமும் பொண்ணே அமையலடா. அதான் உன்கிட்ட ஜோசியம் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்த. அப்ப சத்தியமா வாய்ப்பே இல்ல. டேய், உடம்ப ஏன்டா இப்படி வச்சிருக்க? தினமும் 2 கிலோமீட்டர் நடடா. இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமாடா? நீ நடக்கலனா உனக்கு காரியம் தாண்டி. டேய் கீச்சு கீச்சு தொண்டையா, வாய மூடு. என்னடா சொன்ன? ஒன்னும் இல்லடா. கொஞ்சம் இருடா, போன் பேசிக்கிறேன். ஹலோ குமாரே, உன் பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுடா. என்னது? என் பையனுக்கு? ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன்? இப்படி ஆயிடுச்சு.
ஆமால்ல, எனக்கு தான் பையனே இல்லல்ல. எருமை, உனக்கு தானே கல்யாணமே ஆகலை. ஆமாண்டா. டே பரமு, உன் ஃப்ரெண்டு பேர் தான் குமாரே இல்லையே. எவனோ பண்ண ராங்காலுக்கு என்னமா பர்ஃபார்மன்ஸ் விளங்கிடும். இந்த ஆளு ஃப்ரெண்டும் இந்த ஆளு மாதிரியே லூசா இருக்கான். டேய், சகுனமே சரியில்லடா. நான் போயிட்டு இன்னும் ஒரு நாள் வரேன். உனக்கு சகனம் இல்ல, எனக்கு தானே காலையிலிருந்து நேரமே சரியில்லை. என்ன பொழப்போ இப்படி போகுதே. சார், பாஸ், சார், கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு, யாராவது வராங்க. கிளி ஜோசியம் பார்க்கணும் சார். ஜோசியம் பார்க்க பணம் வச்சிருக்கியா? ஹலோ, பணம் இல்லாம யாராச்சும் கிளி ஜோசியம் பார்க்க வருவாங்களா? இல்ல நீங்க தான் கிளி ஜோசியம் ஃப்ரீயா பார்க்கறோன்னு போர்டு வச்சிருக்கீங்களா? சரிமா சரிமா, கோவப்படாத. உனக்கு பார்க்கணுமா இல்ல? இல்ல இல்ல, என் ஃப்ரெண்டு வந்தனாவுக்கு பார்க்கணும். உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா இப்படிதான் இருக்கணும். கூட படிக்கிற பொண்ணு மேல எவ்வளவு வைக்கிறா? ஜோசியரே, அவ இந்த வருஷம் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகலான்னு பார்த்து சொல்லுங்க ப்ளீஸ். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ என்னமா பண்ண போற? என்ன சார் இப்படி கேக்குறீங்க? அவ பாஸ் ஆனதை நான் ஆக முடியும்? எக்ஸாம்ல எனக்கு முன்னாடி பெஞ்சில் தான் அவ உட்கார்ந்துருப்பா. அவளை பார்த்து தான் நான் எழுதுனேன். சூப்பரு, காலையில இருந்து களை கட்டுது. டே சிட்டு, வந்த நாங்கிற பேருக்கு வம்பே இல்லாம ஒரு சீட் எடுத்து விடு. சார், முட்டை வந்திருக்கு. அச்சோ, போச்சே போச்சே. இந்த வந்தனாவுக்கு அறிவு இருக்கா? பரீட்சைக்கு ஒழுங்கா பரீட்சை எழுதிருக்கானாமா, இப்படி பண்ணிட்டாளே. இந்த தடவை நான் ஃபெயிலா? இவளுக்கு இது தேவையா? ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா இப்ப ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்றது? டே சிட்டு, அம்மா கவலைப்படாதம்மா. ஆடி போய் ஆவணி வந்தா நீட்டா அப்பா வருவ. உன் முகலட்சணமே சொல்லுது. இப்ப 100 ரூபா நோட்ட அம்மன் போட்டோக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு வருத்தப்படாம போமா. உருட்டு உருட்டு, காசுக்காக என்னெல்லாமோ உருட்டுற நீ. யோ, நானே முட்டை வாங்கிட்டேன்னு வருத்தத்தில் உட்காந்துருக்கேன். உனக்கு காசு வேணுமா? காசு ஒன்னும் தர முடியாது, போயா. கிழிஞ்சது, இதுவும் போச்சா? ஜோசியரே, ஜோசியரே, வாங்க சொல்லுங்க. நான் துபாய் போலான்னு இருக்கேன், அதான் ஜாதகம் பார்க்க வந்தேன். ஓ, பேஷா பார்த்துடலாம். உங்க ஜாதகத்தை கொடுங்க. இந்தாங்க ஜோசியரே. உங்க பேரு ரமேஷ் என்கிற ராமச்சந்திரன். சரி. அப்பா பேரு சோமசுந்தரம், வயசு 50. அம்மா பேரு ராமலட்சுமி, வயசு 45. அடடா, எல்லாத்தையும் சூப்பரா புட்டு புட்டு வைக்கிறீங்க. வீட்டு அட்ரஸ் சொல்றேன் கேட்டுக்க. ஆஹா. நம்பர் 33, 3வது குறுக்கு தெரு, வள்ளுவர் கோட்டம். ஐயோ சூப்பருங்க. உண்மையான ஜோசியரே நீங்க தாங்க. எங்கேயோ இடிக்குதே. இவ இப்பெல்லாம் கரெக்டா சொல்ல மாட்டானே, சரியில்லையே. அது மட்டும் இல்ல, போன வாரம் 5 கிலோ பருப்பும் 3 கிலோ ஜீனியும் வாங்கியிருக்க. ஜாதகத்துல பருப்பு ஜீனி வாங்கலாமா சொல்லுவாங்க? ஏங்க, ஜாதகத்துக்கு கொடுக்க சொன்னா ரேஷன் கடை கொடுத்தா அதான் சொல்ல முடியும். ஐயோ, சரிங்க. நான் துபாய் போவேனா மாட்டேனா? ஏன் பக்கத்துல உள்ள பட்டுக்கோட்டையை கூட தாண்ட மாட்டான்? ஏயா, எங்க இருந்துடா வந்திருக்கீங்க எல்லாம்? என்னால முடியலடா, செஞ்சு கிளம்புங்கடா. டே பரமு, நீ ஜோசிய பார்த்து கிழிச்சதெல்லாம் போதும். அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, கிளம்பு கிளம்பு. நகர நகர பர பர நரிங்க நெருங்க, விரு விரு வேங்க இறங்க. நகர நகர பர பர நரிங்க நெருங்க, விரு விரு வேங்க இறங்க. வெல வெல எதிரி பதுங்க.
Thank
பாட போறேன். வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே ஊரும் ஆறும் தூங்கும் போது பூவும் நிலவும் சாயும் போது கொலுசு சத்தம் மனச திருடியதே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே மணியிருட்டு வேளையிலே கொலுசு சத்தம் மனச திருடியதே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே வளவி சத்தம் இதயம் திருடியதே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே வெள்ளி முளைக்கும் வேளையிலே பருவ பொண்ணு திருடி தழுவ திட்டமிட்ட கள்வர்களே நெஞ்சி கொலுசு நெஞ்ச திருடியதோ. வைரங்கள் தாரே வளமான தோளுக்கு தங்கச் செருப்பு
இனிப்பு தாரேன் தனிவாழ காலுக்கு, அவனங்கள் தாரேன் பால் போதும் பல்லுக்கு, முத்துச்சாரங்கள் தாரேன் முன்கோப சொல்லுக்கு. ஓ ஆசை எல்லாம் பெரும் காணல் நீர், நீ ஏலம் போட வேறாளம் பாரு. நீ சொல்லும் சொல்லுக்குள்ள என் பழப்பு வாழும் புள்ள, நீ பார்த்த வெத்தலைக்கு ஏனாக்கு ஊரும் புள்ள. வீரபாண்டி கோட்டையிலே மை எழுத்து வேளையிலே கொலுசு சத்தம் மனச தேடியதே. வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே வளவி சத்தம் இளையன் தேடியதே. இரட்டை சூரியன் வருகுதம்மா, ஒற்றை தாமரை கருகுதம்மா. வாழ்முனையில் ஒரு சுயம்பரமா, மங்கைக்குள் ஒரு பயம் வருமா. ஒரு தமயந்தி நானம்மா, என்னளராஜன் யாரம்மா. மணவாளன் இங்கே நானம்மா, மகராஜன் இங்கே நானம்மா. அது மாலை மயக்கம், என் மனதில் நடுக்கம், நெஞ்சில் வார்த்தை துடிக்கும். நிரண்டில் ஒன்று சொல்லச் சொன்னா உனக்கேது என்று சொல்ல. நீ சொல்லும் சொல்லுக்குள்ள என் பழப்பு வாழும் புள்ள, நீ பார்த்த வெத்தலைக்கு ஏனாக்கு ஊரும் புள்ள. வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே காலும் மலையும் தூங்கும் போது கொலுசு சத்தம் மனச தீடியது. ஆதி நெருப்பே, ஆராத நெருப்பே, மாய நெருப்பே, மலை நெருப்பே, பாயும் நெருப்பே, பாதாள நெருப்பே, காவல் நெருப்பே, காட்டு நெருப்பே. ஆதி நெருப்பே, ஆராத நெருப்பே, மாய நெருப்பே, மலை நெருப்பே, பாயும் நெருப்பே, பாதாள நெருப்பே, காவல் நெருப்பே, காட்டு நெருப்பே. மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய முத்தக்குடி, என் தோன்றா காலத்தே எண்ணிக்கை பார்த்தக்குடி. ஆதித்தி சுடர் வெள்ளம் அணையாமல் காத்த குடி, தீமென்று தீட்டின்று தீக்காடாய் வாழும் குடி. வா இரு தோடு எடுத்து வா, ஒரு வாடு எடுத்து வா, ஒரு சூடு எடுத்து வா. வா வா இரு தோடு எடுத்து வா, ஒரு வாடு எடுத்து வா, ஒரு சூடு எடுத்து வா. வா வா வா. ஆதி நெருப்பே, ஆராத நெருப்பே, மாய நெருப்பே, மலை நெருப்பே, வாயு நெருப்பே, பாதாள நெருப்பே, காவல் நெருப்பே, காட்டு நெருப்பே.
கொண்டு வாழும் இனம். பொறி விழுந்தது பணம் எரிந்தது கிரிந்தது நதியும் நுகை கறிந்தது நிலம் சரிந்தது திரிந்தது பருவம். அங்கார கூத்தாடி அனலுக்குள் நீராடி மேலேறி வந்த இனம். மண்ணி மரக்களை எதிர வாரணங்கள் அணிந்தரல கண்ணி மூல கவலி கொண்டு காலம் சொல்லுதே. பாலையில் சுட்டும் வந்த வெண்குருவி பார்க்கையில வேகம் கூட்டுதே. சமையடுவி பாறாங்கல் மேலிருக்கும் தீ குருவி குரல் எடுத்து கட்டுதமா தெற்கு தசையில புடிச்ச காட்டு நதி கொலை நடுங்க ஓடுதமா சனசனக்கும் பெருநெருப்பாங்க நொடியில. இரு தோள் எடுத்து வா குருவாடு எடுத்து வா ஒரு சூளுரைத்து வா வா வா. இரு தோள் எடுத்து வா குருவாடு எடுத்து வா ஒரு சூளுரைத்து வா 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 வா.